मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः सगोहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामः सगोहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगो सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगो सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामः सगोहिताः
य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरम् मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतम् मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम् पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोचने सानि स्वाहा श्रेयानुवस्य सोऽसानि स्वाहा तन्त्वा भगः प्रविशानि स्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे विभगाहं द्वयमृजे स्वाहा यथा प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुपरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मै ताम् चतुर्थीम् महागमस्य प्रवेशयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयम् लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्गोषि महीयन्ते भूरिति वार्चः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगोषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तनैवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यतो ह्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मनानन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षम् द्यौतिशोभान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपौषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनो वाक् चर्म मागोसग्स्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पान्तम् वा इदगो सर्वम् पान्तेनैव पान्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगो सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति
ओमिति सामानि गायन्ति ओगुंशोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्यः प्रतिकरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नोतीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतम् च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम् च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम् च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम् च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः अहम् वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगोसवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् वेदमनोज्ञाचार्यो भासिनमनुशास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम् धनमाहृत्य प्रजातन्तुम् मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगो सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये चास्मच्छ्रेयागोऽसो ब्राह्मणाः तेषाम् प्रयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿಯಚ್ಯುತಾಯನಿ ಆಡರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯನಿ ಪೊಗಡರೆ ಹರಿಯಚ್ಯುತಾಯನಿ ಆಡರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯನಿ ಪೊಗಡರೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯನಿ ಪಲುಕರೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯನಿ ಪಲುಕರೆ ಸಿರಿವಲಯನು ಚುನು ಜಗಗರಿ ಚೆನುಲು ಪರಮ ಪುರುಷಾಯನಿ ಪಲುಕರೆ ಸಿರಿವಲಯನು ಚುನು ಜಗಗರಿ ಚೆನುಲು ಗೋವಿಂದ 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 ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಪಾಂಡವ ವರದಾಯನಿ ಆಡರೆ ಪಂಕಜವಾಹನ ಕೊನಿಯಾಡರೆ ಪಾಂಡವ ವರದಾಯನಿ ಪಾಡರೆ ಪಂಕಜವಾಹನ ಕೊನಿಯಾಡರೆ ಗೊಂಡಲರಾಯನಿಗೆ ಓಲರೆ ಗೊಂಡಲರಾಯನಿಗೆ ಓಲರೆ ದಂಡಿತ ಮಾಧವುನಿಗೆ ಕಲಚರಿ ಚೆನುಲು ಗೊಂಡಲರಾಯನಿಗೆ ಓಲರೆ ದಂಡಿತ ಮಾಧವುನಿಗೆ ಕಲಚರಿ ಚೆನುಲು ಗೋವಿಂದ 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 ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ దేవుడు శ్రీ విపుడని తెలియదే సువలనంతుని చూడరే దేవుడు శ్రీ విపుడని తెలియదే ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನು
ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮರುದಿನ ಕರಿಯ ದಿನದಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಾರ್ವೇಟೆ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ತಿರುಮಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ವೇಟ ಮಂಟಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದಿದೆ. ಆ ಪಾರ್ವೇಟ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಮಂಟಪವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆ ಅನ್ನುವುದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವವೇ ಈ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ. ಅರಣ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಂಟಪದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಗಜರಾಜನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಜರಾಜನ ಬರುವಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗರುಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಪಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕಾಡು. ಅಂತಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಮೃಗಗಳೇನಿರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆನಂದವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಕಲ ಭುವನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾನೂ ಕೂಡ ಈ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗಜದಿಂದ ಭಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವೇಟ ಮಂಟಪವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿಂಹವನ್ನು, ಹುಲಿಯನ್ನು, ಆನೆಯನ್ನು, ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಹಾ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಇದೋ ನಾವೆಲ್ಲರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಮಂಟಪವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪತ್ರ, ಪುಷ್ಪ, ಫಲ, ತೋಯ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯುಪಹೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ, ತಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು
ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ತಿರುಮಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣೇ ನರಜಸ ವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಶನ್ ಅಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯಂ ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅಮೃತವನ್ನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಾನು ರಥದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ.
ನಾರಾಯಣತೆ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗಾನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ವನದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಆ ವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಜಂತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಪಾಪದ ಜಂತುಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತಹ ಜಂತುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ವೇಟ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಂಟಪ ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವದ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮರುದಿನದಂದು, ಕರಿಯ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳು, ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ವದಾ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ವೇಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ರಾಜಾದಿರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೃಗಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೃಗಯ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಆ ಮೃಗಯೆಯಿಂದ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ರಾಜಾದಿರಾಜನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾನು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಿರುಮಲೆಯ ಒಂದೊಂದು ಮರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರಾಗ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ.
ಆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಉತ್ಸವವೇ ಈ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಶತ್ರುಗಳಿರಲಿ ಆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಫಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ತಿರುಮಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.
ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಯಥೇಚ್ಛಾ ಭೋಗ್ಯಂ ವನಮಿದಮಯಂ ಮೇ ಸುದಿವಸಃ ಸತಾಂ ಸದ್ಭಿಃ ಸಂಗಃ ಕಥಮಪಿ ಹಿ ಪುಣ್ಯೇನ ಭವತಿ
ತರುಚ್ಛಾಯಾ ತೋಯಂ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರಾಮಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ವನ ಏನಿದೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ವನದೇವತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆರಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರಾಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನೀವು ಈ ವನದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವನದೇವತೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು. ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಪಾರ್ವೇಟೆ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಟಪವು ಕೂಡ ವನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಂತೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಉತ್ಸವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ದಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನೂ ಕೂಡ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಈಚಿ ಭರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೂರ ಬಿಸಾಡುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದಕ್ಕೆ ನಿಲಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದ ನಿಲಯನ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ ಇದೇ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ, ವರ್ಷದಲ್ಲೊಂದು ಬಾರಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ವೇಟೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸವಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರದ ದಿನದಂದು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದದೆಡೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇದು ಅರಣ್ಯದ್ದೇ ವಾತಾವರಣ. ಅರಣ್ಯ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಸುಖದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದರೆ ವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇದು ಈಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಮುಖ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಬೀಸುವಂತಹ ಆ ಈಟಿಯನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಮುದವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಈಗ ಪುನಃ ಅದು ನಡೆದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಈಟಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಬಿಸಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇದು ವಸ್ತುತಃ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಈಟಿ. ಆ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಈಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಭಕ್ತರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸುರೋತ್ತಮ ರಮಾಪತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅರಣ್ಯದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ನಾವುಗಳು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾರ್ವೇಟಿ ಉತ್ಸವದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.